الہی ہے، ملکul موت کو لوٹا دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر آپ کی روتے روتے آپ کو کسی بات پہ صبر آ جائے تو یہ سمجھ جانا کہ امام زمانہ ہے، وہ صبر دینے والا میرا مولا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں کہ ایسے نہ ہوتے تو بھائی ملکul موت کو نہیں لوٹانتے. یہ وہ شخصیتیں ہیں. واقعہ بیان کروں، بالکل سنا سنایا واقعہ ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بیان کرو تب وہ نیا اپنے آپ میں لگتا ہے. ایک شخص ہے جو میرے مولا کی خدمت میں جاتا تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ زن و شوہر دونوں اہل بیت سے محبت کرنے والے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے اپنے راز کو چھپاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس کو پتہ چل جائے، یہ نہ چاہتا ہو. لیکن وہ جب جاتا تھا تو آتا تھا، اور آنے کے بعد وہ زوجہ پوچھتی تھی کہ تم کہاں گئے تھے؟ کہتے میں اپنے پیر کے پاس گیا تھا. اس نے کہا تم اتنا جاتے ہو، اسے ابھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پیر کون ہے ان کے. اس نے کہا تم اتنا جاتے ہو، تمہارے پیر تمہیں دیتے کیا ہیں؟ امام کہتے ہی اسے ہیں کہ گھر میں بات ہو اور مسجد میں پہنچ جائے ان کو اطلاع. عزیزوں فرش پہ بات ہو عرش پہ اطلاع ہو جایا کرتی ہے. اس کی زوجہ نے گھر میں کہا. واقعے کو اختصار کرتے ہوئے مولا جب یہ گیا تو دوسری بار حج کرنے کے لیے، جب مولا سے ملاقات کرنے کے لیے حج کر کے لوٹتا تھا تو ملاقات کرتا تھا. یہ ہم آپ سب کی زندگی کے لیے ایک نصیحت آمیز واقعہ ہے، اس لیے میں بیان کر رہی ہوں کہ کبھی کبھی تمہیں دیر میں ملتا ہے مگر میرا مولا دیتا ضرور ہے. تم اپنی لو ضرور لگائے رہنا، اگر ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے تو وہ ضرور دیتا ہے. میرے مولا نے نہج البلاغہ میں کہا ہے مجھے پکارنے میں اور اسے پکارنے میں صرف اتنا فرق ہے کہ مجھے جو ہے ندا سے پکارا جاتا ہے نا، مجھے ندا سے پکارا جاتا ہے، اسے دعا سے پکارا جاتا ہے. اسے سب دعا سے پکارتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے دیتا ہے دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. لیکن اگر کوئی مجھے یا علی کہہ کے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں سوچتا نہیں ہوں اور ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے. صلوات بھیجیے میرا وقت ختم ہونے والا ہے مگر میری نگاہیں گھڑی پہ رہتی ہیں کیونکہ سامعین کی توجہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. واقعے کو اختصار سے کرتے ہوئے اب جو گیا زیارت کے لیے، مولا نے کام نوش فرمایا، کہا میرے ہاتھ دھلاؤ. مولا کبھی ہاتھ نہیں دھلواتے تھے. میرا مولا وہ ہے کہ وہ دوسروں پہ کرم کرتا ہے، اپنے کام دوسروں سے نہیں کرواتا ہے، ہمارے کام بناتا ہے میرا مولا. کہا ہاتھ دھلواؤ. وہ آیا ہاتھ دھلوانے لگا. کہا نیچے دیکھو. کہا کیا ہے؟ کہا مولا پانی. کہا پھر سے دیکھو. مولا کی نگاہیں جس چیز پہ پڑ جائیں وہ زمرد اور سونا بن جائے. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا مولا یہ تو سفید یاقوت ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ کہا ایک کشت بھرا. پھر کہا کیا ہے؟ کہا یہ زرد یاقوت ہے. پھر کہا کیا ہے؟ کہا یہ دوسرے قسم کے جواہرات ہیں. بیویوں اپنے اپنے دلوں میں جب فضائل آل محمد و مولا کے دینے کا کرم سنا کریں تو اپنے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی رہنا. تم تصور نہیں کر سکتے ہو مولا تمہیں کیا سے کیا بنا دیں گے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ بچہ میرا نہیں بن سکتا ہے، لیکن جب اس کا کرم ہوتا ہے تو وہ ایک لمحے میں تمہاری زندگیوں کو سنوار دیا کرتا ہے. صلوات بھیجا اختتام کرنا چاہتی ہوں واقعوں کو. وہ آیا اور اسے مولا نے کہا یہ لے جاؤ اور اپنی زوجہ کو دے دینا. کہا مولا یہ آپ نے کیا کیا؟ کہا نہیں دے دینا تم اپنی زوجہ کو، اس کو شکایت ہے. یہ بہت شرمندہ ہوئے. کہا مولا میں جانتا تھا آپ کو اطلاع ہو گئی ہوگی. اس کے بعد یہ لایا ادھر، یہ کشت میں لے کے آتا ہے اور آنے کے بعد آپ سننا کہ وہ بھی دل میں تو اہل بیت کی محبت رکھتی تھی، ابھی اسے پتا نہیں. اس نے لا کے رکھا ذرا غصے میں. کہا لو تم کہتی تھی کہ تمہارے پیر کے پاس کچھ نہیں ہے نا، میرا پیر اتنا بڑا دینے والا ہے کہ تمہارا گھر بھر جائے گا، اتنا دے دیا ہے. بس جو اسے دیکھنا تھا اس نے ایک بار سلوار بھیجا. کہا یہ تمہارا پیر کون ہے؟ یہ تمہارا پیر وہی ہوگا جو ہمارا بھی امام ہوگا. اب جب ہم لوگوں کا عقیدہ ایک ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی بات کرتے ہیں. اب مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم اپنے پیر سے ملنے جاؤ گے تو ہمیں بھی ملانے کے لیے لے کے جاؤ گے. واقعے کو بالکل اختصار کرتے ہوئے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اپنے لفظوں کو بالکل اس کی روانی دے رہی ہوں ہوا کی کہ تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. وہ لے کے چلے. دونوں آدمی اب چلے ہیں ملنے کے لیے اگلے برس پھر مولا کی خدمت کے لیے. لیکن دیکھیے
कभी कभी इम्तिहान होता है। रास्ते में उसकी ज़ौजा की फौत हो गई। सलवात भेजे मोहम्मद वाले जो दूर बैठे हैं, जो पास बैठे हैं, बिल्कुल मुतवज्जे रहें, इसलिए कि अगर आप सुन भी नहीं पाते हैं, कहते हैं कि ज़ियारत पढ़ो, और अगर ज़ियारत नहीं पढ़ पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी है सिर्फ उंगली उठा लो, सवाब है, कोशिश करो सुनने की। उसी तरह से फ़ज़ाइल हुसैन है। वो दोनों चले, ज़ौजा रास्ते में फौत हो गई, इंतकाल हो गया। अब ये गैब पे ईमान, ये इमाम से मोहब्बत होती है। यही तो होती है इमाम से मोहब्बत, कि हम कोरोना में भी क्या है, मजलिसों को नहीं रोक पाए, कोई ना कोई तरीके हमने निकाल लिए, है कि नहीं। उसने ज़ौजा की मैयत को वहीं छोड़ा, छाँव में रख के, और ये कहा कि मेरा मर्रा हुसैन का लाशा तो बेगोरो कफन पड़ा था, अल्लाह सलामत रखे, इस वाक़े को भी पूरा करूँगी, और मैं पहले मौला की ज़ियारत करके आता हूँ। जब वो पहुँचा तो मौला ने पूछा, तुम्हारे साथ तुम्हारी ज़ौजा क्यों नहीं आई? तुम तो घर से दो निकले थे। कहा हाँ आका। कहा जाओ उसको लेके आओ, और वो कुरान पढ़ रही है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम आप ऐसे होते तो हम कहते नहीं, हम तो देख के आए हैं, उसकी नब्ज़ें डूब चुकी हैं। नहीं, इतना यकीन था कि इमाम ने अगर कह दिया है तो अजीज़ों, इमाम अगर कह देता है तो वो चीज़ हो जाती है। फौरन वो पलट के आया। अब जो पलट के आया तो इसकी ज़ौजा क्या कहती है? कहती है तुमने तो अपने इमाम की ज़ियारत, अपने पीर की ज़ियारत बाद में की होगी, हमने तुमसे पहले अपने पीर की ज़ियारत। बस मैं अपनी मंजिल के तरफ आ गई धीरे धीरे। मैंने कहा तुमने कैसे ज़ियारत की है? मैं तो मिल के आया हूँ। कहा तुम जैसे मिलने गए थे उनको मैं फौत हो गई थी। अभी मैंने जुमला कहा था ना, मलकुल मौत को लौटा देते हैं। कोई बुजुर्ग हस्ती आए, नूरानी शख्सियत आए, और उन्होंने मलकुल मौत से कहा कि मैं तुम्हारा और आपका चौथा इमाम हूँ, और ये मेरी ज़ियारत के लिए जा रही थी, इसको फ़ौरन वापस दो, इसकी हयात को वापस दो। और मैंने ज़ियारत की। गालिबन ये वही पीर होंगे तुम्हारे बेबियों। हम अली की मोहब्बत को दिल में बसाएं, ये सारे के सारे अली हैं। मेरा आपका चौथा इमाम उस शहजादे के, उस शहंशाह घराने से ताल्लुक़ रखता है जिसका बाप सैयदुस दो जहाँ का शहजादा है, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब पहले जानना, और जिसकी माँ ईरान की शहजादी है। जब ये कैद होके आई थी जनाब शहरबानो, इनका नाम था शाहजहाँ। बस मसाइब की तरफ आ रही हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े से नुक्ते जब बता दो तो बहुत सुनने में दिलचस्पी भी होती है, और ये आँखें जब बरसात करना शुरू करती हैं तो फिर ताब नहीं लेती हैं। हाँ अज़ीज़ान ग्रामी के ईरान की शहजादी, लेकिन जब ईरान फतह किया गया ये चली गई अफ़गानिस्तान, और मेरे मौला की जब हुकूमत हुई बुलाया गया, और मेरा मौला अली आपने ये कहा था कि जो शहजादियाँ हैं उनके साथ शहजादियों के ऐसा सलूक होना चाहिए, कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव न किया जाए। मेरी बीबी आती है, शाहजहाँ नाम था। जब ये यहाँ आई तो मेरे मौला ने इन्हें कहा शहर बानो, ये शहर मलिका हैं,
یہ شہر کی ملکہ ہیں، اور کون سے شہر کی ملکہ ہیں؟ وہ علم کا جو شہر ہے یہ اس کی ملکہ بن کے آئی ہیں عزیزان گرامی۔ اور کیسے شان سے لایا گیا، چاروں طرف سے گلاب اور پتیاں برسائے جا رہے تھے، شہر بانو آ رہی تھی۔ جب شہر بانو آئی تو میرے مولا نے کہا کہ مجھے اس کے لیے، جب کوئی شہزادی آتی ہے کہیں کی تو اس کے لیے تو شادی کے شہزادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جناب شہر بانو یزدگرد کی بیٹی تھی، خسرو پرویز کی پوتی تھی، بالکل شدرا سنیے گا، خسرو پرویز کی پوتی تھی، عادل نوشیروان کی پر پوتی تھی، اور ان کا چچا زاد بھائی جو تھا وہ خرمس، وہ علی کی خدمت میں تھا۔ میرے مولا نے کہا ایک شہزادے کی ضرورت ہے۔ جب ادھر مولا نے کہا شہزادے کی ضرورت ہے، خرمس کے منہ سے نکلا شاہ حسین کی طرف دیکھتے ہوئے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ عزیزان گرامی، خرمس کے منہ سے نکلا، میرا مولا سمجھ گیا اور شہر بانو کا عقد میرے مولا سے ہو گیا۔ جب آئی تھی تو اپنی 500 کنیزوں کو آزاد کیا تھا، اور جب اس کے بعد جب عقد ہوا تھا تو 500 کنیزوں کو آزاد کیا، بالکل اختصار سے، مسائل رفتے مسائل۔ لیکن جب کچھ عرصے کے بعد ہمارا آپ کا چوتھا امام دنیا میں آیا تو میری بیوی نے خوشی سے 1001 کنیزیں تھیں، پھر 501 کنیزوں کو آزاد کیا، اس میں ایک جناب شیری بھی تھی۔ 500 تو آزاد ہو گئی، جناب شیری قدموں پہ گر گئی۔ بی بی جب تک میں دنیا کی خدمت کر رہی تھی تب تک اپنے پاس رکھا، اور بی بی جب دین کی خدمت کا موقع آیا تو مجھے اپنے پاس سے دور کر دیں گے۔ شیری مہربانو شہر بانو نے بی بی نے کہا کہ شیری اگر تم چاہتی ہو ہم رکھیں گے تمہیں اپنے پاس۔ حسین نے کہا شیری تم رہو گی۔ بیویوں خدمت کر چکی تھی شہر بانو کی، اس گھر میں آئی، رہنے لگی۔ میرا مولا سید سجاد آیا، ان کو ہر وقت گود میں رکھتی تھی، شیری بڑے نازوں سے رکھتی تھی۔ ایک دن مولا کائنات نے کہا بس تصور میں رکھنا یہ شہزادہ ہے، وہ شہزادہ ہے جس کا ننیال اور ددیال دونوں بڑے شہنشاہ گھرانے سے ہیں، اور بیویوں یہ سوچ کے رونا، جو روزانہ تمہارے آ کے پہلو میں بیٹھتا تھا ہے نا سید الصابرین، جس کو رونے نہیں دیا گیا ہے نا، وہ آج تابوت کے اندر ہے، وہ پردے میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہاں عزیزوں، علی نے کہا کہ قالین جزاک اللہ پہ نوازوں پہ مولا اپنی رحمت نازل کرنا۔ علی نے کہا قالینیں بہت بہترین ہوتی ہیں۔ شیری نے کہا یا مولا میں آپ کو قالین منگا کے تحفے میں دوں گی۔ میں کہوں گی اے مولا کیوں قالین کی فرمائش کر رہے ہیں؟ ارے شاید یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں یاد دلانے کے لیے، ارے میرا علی تو تمام کائنات کا دو جہاں کا سردار ہے، جو چیز چاہتا میرا مولا منگا لیتا۔ شیری نے ایران سے قالین منگوایا۔ کس کے لیے منگوایا؟ کہا میں اپنے شہزادے کے لیے قالین منگواتی ہوں۔ قالین آئی دی گئی۔ میرے مولا نے کہا اے شیری جو قالین آئی ہے اب سید سجاد تھوڑا تھوڑا چلنے لگے ہیں۔ اور میرا مولا جو چلتا تھا، میرے مولا کے تلوے بہت نرم تھے، میرے مولا کے تلوے چلنے سے سرخ ہو جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، مجھے یہاں کی مجلس کی جب ابتلا ہوئی تو میں بڑے اشتیاق سے آئی ہوں، کیونکہ امروہہ والوں کا مجمع مجھے پتا ہے، مولا پہ دل کھول کے روتے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ حالانکہ سب حسین کو چاہنے والے ہوتے، لیکن الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ قالین بچھائی گئی، سید الصابرین ابھی چلنا سیکھا ہے۔ علی نے کہا شیری ہم سید سجاد کو چلتے دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ سید سجاد کو قالین بچھی ہے، یہ 61 ہجری نہیں ہے، یہ کانٹے نہیں بچھے ہوئے ہیں۔ ابھی میرا مولا قالین پہ چل رہا ہے، قالین پہ چلتے جاتے ہیں، لیکن ایک بار شیری کا چہرہ لال ہو گیا۔ کہا یا علی میں کچھ دیکھ رہی ہوں، میرے بچے کے قدم سرخ ہوئے جا رہے، لال ہونے لگے۔ آئی اٹھا لیا، کہا نہیں میں نہیں چلنے دوں گی، میرے بچے کے پیروں سے خون جاری ہو جائے گا۔ علی نے کہا شیری چھوڑ دو، شیری چلنے دو، ارے ایک دن 61 ہجری ہوگی، میرا سجاد ہوگا،
मेरा वो मजलूम मौला है, मेरा मजलूम मौला, मेरा यतीम मौला, मेरा बीमार मौला, क्या क्या बता दूं, क्या क्या लक़ब दूं अजीजों। मेरा मौला जब तक रहा 40 साल रोता रहा। ए बाबा, बेटा जिंदा रहा, बाप को कफन न दे सका। दुनिया में दस्तूर है, कोई भी किसी का बाप मर जाए तो क्या होता है, छोटी बहनें बड़े भाई को तो बात समझती है। मेरा मौला अपने सीने पे हाथ मार के कहता था, ए बाबा, आपका सज्जाद आपसे ज्यादा नहीं मरता, सज्जाद आपसे ज्यादा मजलूम है। ए बाबा, आपके मरने के बाद मेरी मासूम 4 बरस की बहन अपने बंधे हुए हाथों से कहती थी, ए भाईजान, बाबा जब से गए किसी ने मुझे एक बार भी सीने से नहीं लगाया। ए भाईजान, मुझे एक बार कलेजे से लगा लो। सज्जाद कभी अपनी हथकड़ी को देखता था, कभी अपनी बेड़ी को देखता था, लेकिन बहन की एक हसरत न पूरी कर सका। यहाँ पे मैं एक जुमला कहूँ, बीवियों हाय कितना मजलूम सज्जाद है। बाबा मैं हैरान कहता था, सज्जाद को मौत दे दे। हाय, जिसे मौत की तमन्ना थी वो 40 साल जिंदा रहा, और वो 4 बरस की बच्ची कहती थी, हम कब वतन जाएंगे, हम कब वतन जाएंगे। जिसे अपने वतन की तमन्ना थी वो जिंदा निशान में रह गई। सज्जाद, जज़ाकल्लाह। मैं मसाइब तो भी पढ़ूंगी थोड़ी देर और, क्योंकि ये ताबूत की मजलिस है। बीबियों आप कांधा देने आए हैं उसको जिसको रो देने की। मुझे एक जेल में जाने की बीबियों जिंदगी भर मिला। मौला ये कहता रहा, बाबा बाबा मैं अपनी बहन को तड़पते देखता रहा। बीबियों मुझे एक जेल में जाने की एक बार इत्तेफाक हुआ और मुझे मुलाकात हुई किसी जेलर से। तो मैंने ये पूछा कि जो कैद हो जाते हैं कैदी, इनको जब ये मिलने के लिए आते हैं तो कितना वक्त दिया जाता है। कहा सरकारी वक्त तो जो दिया जाता है वो आधे घंटे का है, लेकिन हम लोग 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी होता है मिलने देते हैं। मैंने पूछा कैसे मिलने देते हो भाई? कहा देखो बहन, ऐसा है कि जब कोई आता है मिलने के लिए और जब टाइम पूरा हुआ और मैं जाता हूँ छुड़ाने के लिए, तो मैं क्या देखता हूँ, एक बेटी अपने बाप से लिपटी हुई है। ए बाबा आपको नहीं छोड़ पाएंगे। एक बहन अपने भाई से लिपटी हुई है। ए भैया मुझे ना लगना करो, इस मंजर को देख कर एक जेलर से नहीं देखा जाता है। हाय सज्जाद की मजलूमी देखो, करबला में सकीना है, बाप का लाशा है, तमाचे मार कर गालों पे। अजीजों अपने दिल की दुआएं कह देना सज्जाद से, वो सैयदुल साबरीन। ए बाबा मेरी बहन को आपके लाशे से कैसे जुदा किया जाता था, सज्जाद देखता रहा। बस कुछ फैसले मसाइब कर लीजिए बीबियों, अभी थोड़ी देर में ताबूत बरामद होगा। अजीजान गिरामी, वो सज्जाद है, कूफे का बाजार है। कूफे के बाजार में एक बार मेरे मौला को कैसे ले जाया जाता था। मेरे मौला के कमर में तो गले में ताव था, कमर में लंगर था, पैर में बेड़ियां थी, और गले में जो ताव था उसमें चारों तरफ सूनियां लगे हुए थे। मेरा मौला अगर गर्दन घुमाता था गर्दन छील जाती थी। सालिम ने एक इंतजाम और किया था कि सैयदे सज्जाद को नहीं रुकना है, काफिला चाहे रुक जाए लेकिन सैयदे सज्जाद चलता रहे। बीवियों, इसके लिए उसने क्या किया था? बहुत सुकून से मसाइल पढ़ रही हूँ, थोड़ी देर है जहमत। उसने सैयदे सज्जाद की कमर में जो लंगर था उसमें एक रस्सी बांध के पीछे ऊँट की मेहार में बांध दिया था दोनों तरफ से, और
उस ऊंट की मेहार पर कुछ नेज़े लगा दिए थे जो कि गर्दन में घंटियां थी। अगर सैयद सज्जाद रुक जाएगा तो ऊंट रुक जाएंगे, ऊंट रुक जाएंगे तो घंटियों की आवाजें बंद हो जाएगी। पिसरे साथ को पता चल जाएगा मेरा मौला रुका, ऊंट की आवाजें बंद हो गई घंटियों की। एक बार पिसरे साथ का हुक्म हुआ कि ये ऊंट रुक क्यों गए हैं? आज सज्जाद नमाज पढ़ रहे हैं। बीवियों मेरा मौला ऐसे रुकू की हालत में था, वो जालिम आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद के गले के तौक में एक बार हाथ दिया, घसीटता हुआ आगे बढ़ा। मेरा मौला रुकू की हालत में है, मेरा मौला झुका हुआ है। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। बीबियां आप तसव्वुर कर सकती हैं, मेरा मौला पूरे करबला से कूफा और कूफे से शाम तक रुकू की हालत में गया है। मेरा मौला खड़ा नहीं हो पाता था क्योंकि मेरे मौला के साथ 5 बरस का बाकत था, ज़ैनब के साथ 4 बरस की सकीना थी। ये करबला के 2 मजलूम है जो रुकू की हालत में इन्होंने पूरा काफिला तय किया है। काफिला शाम के बाजार में आया, मेरा मौला कहता था अरे उस बच्चे को मर जाना चाहिए, अरे जो ये अपनी बहनों बेटियों को बेपर्दा देखे। बस आखिरी फिक्रे हैं, रब के मसाइल तमाम हुआ जब शाम के बाजार से निकला है काफिला। बीवियों एक आया कि ज़ैनब को शाम की गलियों से भी गुजारा जाए। बीवियों क्यों आया था? एक शहजादी थी, कोई शहर थी, उसने कहा मजमा बहुत है, हम इस मजमे में नहीं जा पाएंगे। उसने आके उसकी कनीज ने ये कहा सैयद सज्जाद के सामने कि मेरी मालकिन कह रही है कि यहाँ शरीफों का मजमा है, यहाँ पे मेरी शहजादी नहीं आ सकती है। बीवियों एक बार मेरे मौला ने हुसैन के चेहरे की तरफ देखा, कहा सज्जाद को मर जाना चाहिए। अरे ज़ैनब जैसी फूफी के सर से उनके नेज़ा की अनी से चादर उतार ली जाए और सज्जाद जिंदा रहे। जिंदा रहा मेरा मौला 40 बरस, आंखों से लहू बरसाता रहा। आज वो तारीख है 25 मुहर्रम, हाय मेरा मौला ताबूत में है, मेरा मौला आराम फरमा रहा है। लहू बरसाने वाला मौला जब जहर दिया गया, आज जो लहू बरसाता था आंखों से वो खून मुंह से निकल रहा है। मेरे मौला के 3 बेटियां थी, बस आखिरी फिक्रे हैं, मसाइब कर लेना, आप कांधा भी देंगी लेकिन आप आकर के दिल से पूछो। जब जिगर के टुकड़े गिरने लगे बेटियों ने कहा ना देखा जाएगा। मेरे मौला सैयदुस्सादीन ने कहा ए बेटा सकीना थी और बाप के कटे हुए सर को देख बाप का देख